بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اسی وقت ملازم عبداللہ نے آ کر سلام کیا۔ تھانے دار نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہ پاؤڈر کمرہ نمبر 7 میں لے جا کر چھپایا تھا؟ عبداللہ نے پریشان ہو کر تھانے دار کو پھر مینیجر کو دیکھا۔ مینیجر نے ڈانٹ کر کہا، جواب دو۔ وہ تھانے دار سے بولا، جناب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں 7 نمبر کمرے کی صفائی کرنے جاؤں اور پاؤڈر کی یہ تھیلیاں پلنگ کے نیچے چھپا کر رکھ دوں۔ بے شک تھانے دار نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ ایک ادنا سا ملازم تھا۔ پولیس والوں کے حکم سے انکار کر کے حوالات میں لات اور جوتے نہیں کھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہیروئن کے پیکٹس کو میرے پلنگ کے نیچے چھپا دیا تھا۔ تھانے دار خود پر کبھی الزام نہ لیتا کہ مجھے پھانسنے اور مجھ پر کیس بنانے کے لیے اس نے ہوٹل کے ملازم کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن میں اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، اچھا تو میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ عبداللہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور آپ مالک ہیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کروں گا۔ مینیجر نے اسے ایک ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا، ذلیل کمینے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسپکٹر صاحب 7 نمبر کے مسافر کو جھوٹے الزام میں پھانسنا چاہتے تھے، اور جب پھانسنا چاہتے تھے تو اس مسافر کو مال کے ساتھ پکڑ کر کیوں نہیں لائے؟ تھانے دار نے کہا، اس غریب کو نہ مارو، یہ میرے منہ پر سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں سچے آدمی کی قدر کرنی چاہیے۔ مینیجر نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہی یہ مال وہاں رکھوایا تھا؟ جی ہاں، میں نے عبداللہ کو حکم دیا تھا۔ میں بہت ذلیل اور کمینہ ہوں۔ میں اس شریف مسافر کو پھانس کر اس سے کچھ رقم وصول کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمام سپاہی الجھن میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے افسر نے مال کمانے کے لیے ایسا کیا تھا، اور وہ تمام سپاہی اس کے اس جرم میں شریک تھے، اور اب وہ اقرار کرنے سے ہچکچا رہے تھے کہ انہوں نے قانون کی دی ہوئی وردی پہن کر ایسا جرم کیا تھا۔ تھانے دار نے ڈانٹ کر پوچھا، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولو۔ ہاں تو بولو، ہم سب ایسی ذلیل حرکت کر رہے تھے؟ ایک سپاہی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، جناب جو ہو گیا اسے جانے دیں، تھانے چلیں۔ تھانے دار نے کہا، ہاں مجھے تھانے لے چلو، مجھے گرفتار کر لو، میں تم سب کو گرفتار کروں گا۔ ہم سب مجرم ہیں، اگر ہم نے ایک دوسرے کو گرفتار کر کے تھانے نہ پہنچایا تو ہمیں یہ وردی پہننے کا حق نہیں ہے۔ دوسرے سپاہی نے پریشان ہو کر کہا، جناب آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم یہ باتیں تھانے چل کر کریں گے۔ یہ باتیں تھانے چل کر کیوں کریں گے؟ کیا ہم کسی مجرم کو ہتھ کڑی پہنا کر نہیں لے جاتے؟ جی ہاں، ہتھ کڑی پہنا کر لے جاتے ہیں، مگر وہ بات کاٹ کر بولا، اگر مگر نہ کرو، ہتھ کڑیاں نکالو۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ باتیں نہ کرو، پہلے اپنی وردی اتارو، کیونکہ وردی میں ہتھ کڑی پہننے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی توہین ہوگی۔ تھانے دار نے یہ کہتے ہوئے اپنی پیٹی اتاری، پھر ٹوپی اور شرٹ اتار دی۔ ایک سپاہی نے عاجزی سے کہا، سر ایسا کرنے سے ہم سب کی بے عزتی ہوگی، آپ ذرا مینیجر صاحب کے کمرے میں چلیں، ہم وہاں۔ وہ پھر بات کاٹ کر ڈانٹتے ہوئے بولا، وردی اتارنے کے بعد بے شک ہماری بے عزتی ہوگی، لیکن وردی کی عزت رہے گی۔ کم آن، جلدی کرو، یہ وردی اتار دو اور ہتھ کڑیاں پہنو۔ وہ سب حکم کے بندے تھے، مجبور ہو کر وردی اتارنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ہتھ کڑیاں پہنائیں۔ سب نے ہیروئن کے 2 پیکٹس اٹھائے، پھر وہاں سے تھانے کی طرف جانے لگے۔ ایسا منظر پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مجرموں کو پولیس والے ہتھ کڑیاں پہنا کر لے جاتے ہیں، کبھی کوئی مجرم خود اپنے ہاتھوں سے ہتھ کڑی پہن کر تھانے نہیں جاتا۔ وہ ہمارے ملک کے پہلے مجرم تھے جو خود ہی ہتھ کڑیوں میں بندھے بازار سے گزرتے ہوئے تھانے جا رہے تھے۔ جو لوگ انہیں افسر اور سپاہیوں کی حیثیت سے جانتے تھے وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہے تھے، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ لوگ ہتھ کڑیوں میں ہیں، آپ لوگوں کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ تھانے دار کہتا جا رہا تھا، ہمیں ہمارے ضمیر نے گرفتار کیا ہے۔ اے لوگو، اپنی زندگی میں کبھی کبھی اپنے ضمیر کی آواز سن لیا کرو، کبھی کبھی سچائی سے اپنا محاسبہ کرو اور توبہ کرتے رہو، خدا تمہیں اور ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ تھانے پہنچنے تک کچھ اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافر بھی پہنچ گئے تھے، ان کی تصاویر اتار رہے تھے اور کیسے ٹیپ ریکارڈر میں یہ اقبال جرم ریکارڈ کر رہے تھے کہ انہوں نے ہیروئن کے پیکٹس کے ذریعے ایک بے گناہ کو مجرم ثابت کرنا چاہا تھا۔ اس بیچارے کو قانونی گرفت میں لا کر اسے بھاری رقم وصول کرنا چاہتے تھے۔
रिपोर्टर्स सवाल कर रहे थे। किस बेगुनाह शख्स पर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई थी, वो किस होटल के किस कमरे में है। थानेदार ने उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बताया। मैं उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर अपनी छोटी सी अटैची उठाकर उस होटल से निकल आया। सर से बालों की वेग उतार दी। इस तब्दीली के बाद कोई मुझे दूर से नहीं पहचान सकता था। करीब आकर गौर से देखने के बाद ही शायद कोई समझ पाता कि मैं 7 नंबर कमरे का मुसाफिर हूँ। मैंने दूसरे होटल में एक कमरा हासिल किया, फिर कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके आराम से बैठ गया। उस थानेदार के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे वही भुगतने वाला था। मैं नीलिमा के पास पहुंच गया। उसका बनास्पति बाप A.R. डगलस उर्फ सरदार अब्दुल रहमान, बूढ़ी जासूसा और 2 नौजवान लड़कियां सबके सब जहरीले सिगरेट के कश लगाने के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए थे। नीलिमा के नसीब अच्छे थे। उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था और ना ही उसे ये मालूम था कि उन 4 अफराद को जहरीले सिगरेटों ने मारा है। उसने कभी इतने सारे अफराद को एक ही वक्त में यक्के बाद दीगरे मरते नहीं देखा था, और जब देखा तो होश उड़ गए। वो नीम पागल सी हो गई। बदहवासी में घर से निकलकर भागती चली गई, साथ ही चीखती गई, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो। वो समझ गई थी कि घर की महदूद फजा में जहरीली गैस फैली होगी, जिसके नतीजे में वो सब मर गए थे, और अब उसकी बारी थी, क्योंकि वो भी जहरीले धुएं में सांस लेती रही थी। ऐसे ही वक्त मैं उसके दिमाग से निकल आया। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद पहुंचा तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि उसके अंदर जहरीली गैस का शैबा तक नहीं है। उसने अस्पताल पहुंचते ही 4 अफराद की मौत के मुतल्लिक बताया था। पुलिस वाले उसके बताए हुए पते पर उस कोठी में पहुंच गए थे। उस कोठी में ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस के शोबे से 2 जासूस आए थे। उन्होंने कई दिनों से नीलिमा और रोजीना को नज़रों में रखा हुआ था, क्योंकि वो एटमी प्लांट से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान और एक शादीशुदा मर्द में दिलचस्पी ले रही थीं। उन्हें यकीन की हद तक शुबा था कि वो लड़कियां गैर मुल्की जासूसा हैं। उस कोठी से 4 लाशें बरामद हुईं, एक जहर की शीशी और एक सिरिंज के अलावा ट्रांसमीटर और कुछ ऐसे कागजात हाथ आए जिनसे साबित हो गया था कि डगलस यहूदी था और वहां मुसलमान बनकर रहने आया था। उसके साथ जो लड़कियां थीं वो उसके लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देती थीं। हमारे जासूस ये समझ नहीं पा रहे थे कि यहूदी डगलस और उसकी साथियों ने सिगरेटों को सिरिंज के ज़रिए जहरीला बनाया, फिर उन जहरीले सिगरेटों के कश क्यों लगाए, क्यों जानबूझकर मौत को दावत दी, और नीलिमा कैसे बच गई। उन्होंने नीलिमा को हिरासत में ले लिया था और उससे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। मेरा काम ख़त्म हो गया था। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। रात के 10 बज रहे थे। मैं पारस और अली तैमूर की खैरियत मालूम करके सोना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उठ गया, फिर पूछा, कौन है? मैं होटल का मुलाजिम हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फरमाए। मैंने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेल बजा दूंगा। वो चला गया। मैं उसके अंदर पहुँच गया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो बिन बुलाए क्यों आया था। क्या फिर कोई चक्कर चलने वाला था? उसकी सोच ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर नए मुसाफिर के पास इसी तरह जाता था और अपने लायक किसी खिदमत के लिए पूछता था। यूं खिदमत करते रहने से साहब लोग खुश होकर 5-10 रुपये टिप के तौर पर दे दिया करते थे। वो ज़िला मर्दान के एक गांव से 20,000 रुपये कमाने पेशावर आया था। उसका बाप एक ज़मींदार काफूर खान का मकरूज़ था। उन इलाकों में अगर कोई मकरूज़ हो जाता था तो वहाँ के दस्तूर के मुताबिक ज़मींदार का गुलाम बन जाता था। फिर जब तक कर्ज का एक एक पैसा अदा नहीं होता था तब तक वो ज़मींदार के खेतों में काम करता था, उसके मवेशियों की और उसके घर वालों की खिदमत करता रहता था। रात को खेतों की रखवाली करता था। उसे कभी ईद बकरीद में भी एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। ये कर्जा पिछले 10 बरस से चला आ रहा था। उन गरीबों के लिए 20,000 बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने कभी एक साथ 100 रुपये अपने हाथ में नहीं पकड़े थे। दूर से ज़मींदार के हाथों में 100, 500 और 1000 के नोट देखे थे। जब बाप मर गया तो उसकी माँ ज़मींदार की गुलामी करने लगी। बेटे से बोली, नूरजमा, तुम 12 बरस के हो गए हो। तुम्हारी बहन गुलजाना 10 बरस की है और 5 बरस में जवान हो जाएगी तो काफूर खान कर्ज के बदले तेरी बहन का मुतालबा करेगा। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी। मैं इनकार करूंगी तो तुझे बाप का कर्ज उतारने के लिए सारी हयात गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। नूरजमान ने कहा, बाबा ने गुलामी में ज़िंदगी गुजार दी, मैं भी गुजार दूंगा।
पता नहीं ये 20,000 कितने होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं। सुना है बड़े शहरों से मिलते हैं। तू हौसला करेगा, शहर जाएगा, कहीं मुलाजमत करेगा और तनख्वाह के पैसे जमा करता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करके कर्ज अदा होता रहेगा। वो माँ की हिदायत के मुताबिक एक रात बस्ती वालों से छुपकर वहाँ से चला आया। अगर कोई उसे देख लेता और काफूर खान के पास मुखबरी हो जाती तो वो नूर जमान को बांध कर मारता। ज़मींदारों के खुद साख्ता दस्तूर के मुताबिक मकरूज़ ख़ानदान का कोई फ़र्द अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था। इस दस्तूर की ये तावील पेश की जाती थी कि अगर ग़ुलाम बीमार हो जाए तो उसके बाप, माँ, बेटा, बेटी, बहन या भाई आकर बीमार की जगह काम करे। ज़मींदार काफूर खान ने भी कह दिया था, तेरा खाविंद मर गया, अब तू खिदमत गुजारी के लिए आई है। याद रख, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा तब तक तेरा बेटा नूर जमा और बेटी गुल जाना बस्ती से बाहर नहीं जाएंगे। खान हम पर रहम करो, अदीना में मेरा भाई और दूसरे अजीज़ रहते हैं। मेरे बच्चे अपने मामू वगैरह से तो मिल सकते हैं? हरगिज़ नहीं। रिश्तेदारों को मिलना होगा तो वो इधर आएंगे, तेरे मकरूज़ बच्चे उधर नहीं जाएंगे। ये यकीनी बात थी कि 20,000 रुपये का पहाड़ उनके सर से कभी नहीं उतरेगा। ना काफूर खान बस्ती के बाहर मेहनत मजदूरी करने देगा, ना कभी नकद रकम हाथ लगेगी। ये कुछ सोच समझकर माँ ने बेटे को एक रात चुपके से भगा दिया। दूसरी सुबह खान से कहा, बेटा आवारा हो गया था, मुझसे लड़ता था, कल रात भी मुझसे बदकलामी की, फिर रात को जाने कब चला गया। सुबह आंख खुली तो मैंने उसे तलाश किया, बस्ती वालों से पूछा लेकिन उसका पता ना चला। काफूर खान ने कहा, तू मुझे उल्लू समझती है, तूने उसे भगाया है। तुम्हारी गुलामी की कसम, मैंने नहीं भगाया। वो जैसा भी था मेरा बेटा था, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। फिर जानबूझकर उसे क्यों भगा देती? शायद वो मामू के पास गया है, हो सकता है वापस आ जाए। वो बोला, मैं चाहूँ तो उस कुत्ते के पीछे अपने आदमी लगा दूँ, वो उसे जहाँ देखेंगे गोली मार देंगे। नहीं खाने आज़म, मेरा एक ही बेटा है, उसे कुछ होगा तो मैं मर जाऊँगी। तू मर जाएगी तो कर्जा अदा करने के लिए तेरी एक बेटी रह जाएगी, वो बेटी भी भाग जाएगी तो मेरी वसूली कैसे होगी? नहीं, मेरी गुलजाना नादान है, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। आज नादान है, कल जवान होगी, उसके भी पर निकल आएंगे। मुझे मेरे रकम की अदायगी की ज़मानत चाहिए, इसलिए ज़मानत के तौर पर बेटी को मेरे हवाले कर दे। नहीं खाने आज़म, मेरी मासूम बेटी को ज़मानती ना बना। मेरा बेटा जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा, मैं ज़िंदा रहूँगी और तेरी खिदमत करती रहूँगी। क्या ज़िंदगी तेरे हाथ में है कि जब तक चाहेगी ज़िंदा रहेगी? तू आज मर सकती है, कल मर सकती है। मैं कल सुबह तक की मोहलत देता हूँ, बेटे को वापस ला या कर्जा अदा कर, वरना कल मैं तेरी बेटी को बड़ी हवेली पहुँचा दूँगा। वहाँ से 20 किलोमीटर दूर शाखेल नामी एक छोटा सा गांव था। वो गांव और आसपास की ज़मीन काफूर खान की मलकियत थी। नूर जमा की माँ ने सुना था कि वहाँ किलानुमा एक हवेली थी जहाँ काफूर खान की इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हवेली के चारों तरफ मुसल्लह हवारियों का पहरा रहता था। ये भी सुना था कि जो मकरूज़ गुलाम बगावत करना चाहते थे उन्हें हवेली में कैदी बनाकर रखा जाता था। उन कैदियों में मर्द भी होते थे और औरतें भी होती थीं। उनसे अलग एक बड़ी हरम सुपरा में हसीन और जवान लड़कियां रखी जाती थीं। काफूर खान ने उस बड़ी हवेली में गुलजाना को पहुंचाने की धमकी दी थी। नूर जमा को पता नहीं था कि उसके शहर आने के बाद उसकी माँ और बहन पर क्या गुजर रही है। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, किसी से ख़त लिखवा सकता था, लेकिन ये अंदेशा था कि जवाबी ख़त के पते पर ज़मींदार के आदमी उसे पकड़ने आ जाएंगे। माँ ने समझाया था जब तक कर्जे की रकम जमा ना हो जाए तब तक वो घर का रुख ना करे। ये नूर जमा की रुदाद थी। उसके ख्यालात मुझे ये रुदाद सुना रहे थे। हमारे मुल्क के बाज़ इलाकों में इंसानों को ग़ुलाम बनाने की रवायत आज भी कायम है और ये हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है। बाद में जो मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक तकरीबन 4000 देहकान मजबूर और बेयारो मददगार होकर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हो सकता है हुकूमत ने उन मजबूर देहकानों की आज़ादी के लिए अहकामात जारी किए हों और उन पर अमल ना हो रहा हो। मुझे पाकिस्तान आने के बाद जो बुनियादी खराबी मालूम हुई वो ये है कि ऊपर से सादर होने वाले अहकामात को पुलिस वाले सबूटाज कर देते थे। जिस हुक्म की तामील से मुनाफा या रिश्वत हासिल नहीं होती थी उस हुक्म की तामील मुजरिमों के और अपने मुफाद के मुताबिक करते थे। मैंने आईजी को मुखातिब किया। उसने खुश होकर कहा, फरहाद साहब, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं?
آپ کی مہربانی سے میری بیٹی کل صبح اور بیٹا شام کو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھلاؤں گا۔ آپ نے مجھے یہودیوں کی غلامی سے نجات دلائی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے یہودیوں کی غلامی سے نجات حاصل کی ہے، لیکن ہماری قوم کے مجبور بندے اپنی ہی قوم کے ظالموں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و آبرو مٹی میں ملتی رہتی ہے۔ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں سینکڑوں ہزاروں غریب اور مجبور دہقان زمینداروں کی غلامی کرتے ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ اچھا، سمجھ گیا، لیکن جناب، حکومت نے دہقانوں اور محنت کشوں کے لیے ویلفیئر اسکیم جاری کی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق انہیں 15,000 روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ 15,000 ہر مستحق تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ رقم مستحقین کے بہانے بے ایمانوں کے پاس نہیں پہنچتی ہے؟ آپ درست فرماتے ہیں، بے ایمانی ہو سکتی ہے، بلکہ پولیس والوں کے تعاون سے بے ایمانی رواج پاتی ہے۔ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی سے شرمندگی ہوتی ہے، مگر کیا کیا جائے، آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے۔ میں نے کہا، ہم آپ تمام پولیس والوں کو صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتے، لیکن جہاں تک آپ کے اختیارات ہیں اور جہاں تک میری ٹیلی پیتھی مجھے پہنچاتی ہے، وہاں تک ہم ظالموں کا محاسبہ اور مظلوموں کی دستگیری کر سکتے تھے۔ میں حاضر ہوں۔ آپ کی نظروں میں کوئی مجبور دہقان ہے؟ جی ہاں، ایک لڑکا نور زمان 12 برس کی عمر میں محنت مشقت کے ذریعے 20,000 روپے حاصل کرنے پشاور آیا۔ اس کا باپ ایک زمیندار کافور خان کا مقروض تھا۔ وہ مر گیا تو مقروض کی بیوی اپنے مرحوم شوہر کی جگہ غلامی کرنے لگی۔ اس کا بیٹا نور زمان مزدوری کرنے ادھر آیا تو ادھر کافور خان نے اس کی 10 برس کی بہن گلجانہ کو ضمانت کے طور پر اپنی حویلی میں قید کر لیا ہے۔ نور زمان 16 برس کا جوان ہو گیا ہے۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود اس نے اب تک صرف 8,000 روپے جمع کیے ہیں۔ اس کی بہن گلجانہ 14 برس کی ہو گئی ہے۔ ایک آدھ برس میں اس کی جوانی کی بولی لگائی جائے گی۔ بس فرہاد صاحب، آگے نہ بولیں۔ آپ نے میری جوان بیٹی کو یہودیوں کے حصار میں بے آبرو ہونے سے بچایا ہے۔ میں پرائی بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنتا رہوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ کافور خان ضلع مردان کے ایک دور افتادہ گاؤں جرگا میں رہتا ہے۔ آئی جی نے ریسیور اٹھا کر وہاں کے ایک پولیس آفیسر سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، میں آئی جی ہدایت اللہ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، السلام علیکم سر، میرے لائق کوئی خدمت؟ آئی جی نے کہا، جرگے میں ایک زمیندار کا نام کافور خان ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کافور خان ان مجرموں کی فہرست میں ہے جن پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس کا تعلق علاقہ غیر سے ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے آئی جی سے کہا، آپ اس سے نور زمان کی باتیں نہ کریں، میں اس کے دماغ میں جا رہا ہوں۔ میں اس پولیس انسپیکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری طرف آئی جی کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، جب کافور خان کا تعلق علاقہ غیر سے ہے تو میں پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کروں گا، شکریہ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ انسپیکٹر نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ کر سوچا، پولیٹیکل ایجنٹ کافور خان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کافور خان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ وہ درست سوچ رہا تھا۔ علاقہ غیر ایک آزاد علاقہ ہے جہاں کے آزاد قبائلی کسی کے محکوم نہیں رہتے، کسی ملک کے قوانین نہیں مانتے۔ حکومت پاکستان کو ان قبائلیوں سے یا ان قبائلیوں کو حکومت پاکستان سے کوئی شکایت ہو یا کوئی باہمی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو تو ان کے درمیان ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے جو معاملات طے کراتا ہے۔ یہاں کے پولیس والے وہاں پناہ لینے والے کسی مجرم کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ کافور خان کے جرائم کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ انسپیکٹر بادشاہ خان اس کے خلاف ظاہر ہونے والے ثبوت کو مٹا دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ بڑی آزادی سے پاکستان میں مردان کے ایک گاؤں جرگا میں رہتا تھا، لیکن وہ دراصل علاقہ غیر کا باشندہ تھا۔ وہاں اس کی ایک قلعہ نما حویلی تھی جہاں حسین عورتوں کی حرم سرا تھی اور تہہ خانے میں قیدیوں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ اس کے 100 مسلح ماتحت تھے جو نہایت سنگ دل اور خونخوار تھے۔ انسپیکٹر بادشاہ خان کی سوچ نے بتایا کہ کافور خان کے جتنے مقروض تھے ان کے ناموں سے جعلی کاغذات تیار کر کے وہ ہر مقروض کے نام سے حکومت پاکستان کی ویلفیئر اسکیم سے 15,000 وصول کر چکا ہے۔ اس رقم میں سے انسپیکٹر 5,000 اور کافور خان 10,000 لیا کرتا تھا۔ دونوں اب تک لاکھوں روپے حاصل کر چکے تھے۔ نور زمان کے مرحوم باپ کے نام سے بھی 15,000 روپے حاصل کیے جا چکے تھے اور وہ بیچارہ اس فریب سے بے خبر تھا۔ اسے اگر معلوم بھی ہوتا تو وہ اتنے بڑے زمیندار اور پولیس والے کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟
खुद पुलिस वाले काफूर खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने आईजी को इस मामले से अलग किया। यह जुराइम से भरपूर पहला केस था जिसका कानूनी तौर पर भी पुलिस से ताल्लुक नहीं था। मैं इंस्पेक्टर के जरिए काफूर खान तक पहुंच सकता था और यह इरादा था कि मैं हर उस इलाके में पहुंचूं जहां लाकानूनियत हर सू थी, और किसी दोस्त या दुश्मन को गोली मार देना ऐसा ही था जैसे खटमल मारना होता है। कोई पूछने और पकड़ने वाला नहीं था कि तुमने इंसानी खटमल क्यों मारा है। मैंने मालूमात हासिल की कि मर्दान के उस दूर उफ्तादा गांव जिरगा तक बस या कोच सर्विस की गाड़ियां किस वक्त रवाना होती हैं। मैंने इंस्पेक्टर बादशाह खान को सुलाकर उसके ख्वाबीदा दिमाग में ये नक्श किया कि वो कल दिन 11 बजे तक जिरगा पहुंचेगा। मैंने पारस और अली तैमूर से बारी बारी राबता किया। वो दोनों अपनी अपनी जगह दुश्मनों से निमट रहे थे। मैं आगे चलकर उनके दिलचस्प वाक़यात पेश करूंगा। मैंने नूर जमान को दिमागी तौर पर गायब करके अपने कमरे में बुलाया। मैंने उसके स्वेटर के अंदर कमीज़ की जेब में और उसकी दूसरी अंदरूनी जेब में 20,000 रुपये ठोंस दिए। वो हजार के नोट थे, इसलिए उसकी जेबों में समा गए। फिर मैंने उसे वापस भेज दिया। वो होटल के एक छोटे से स्टोर रूम में सोता था। वो वहाँ पहुँचकर दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, फिर चौंक कर सोचने लगा, मैं अभी कहाँ था, क्या कर रहा था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक जेब में हाथ डाला, फिर चौंक कर नोट निकाले। हजार के नोट देखकर वो बौखला गया। ऐसे ही नोट अंदरूनी जेब से निकले तो वो बड़ी देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, इतनी दौलत क्या गैब से उसके पास आ गई है। वो नोटों को गिनने लगा और गिनते गिनते रोने लगा। मेरा भी दिल भर आया, उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। बेचारा जिंदगी में पहली बार आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों से इतनी दौलत देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि पूरे 20,000 गैब से मिल गए हैं तो वो सजदे में गिरकर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, दिमाग को हिदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। किसी से मोहब्बत करो, किसी के बुरे वक्त में काम आओ, उसे गर्दाब से निकालो तो जो सच्ची मुसरतें हासिल होती हैं और अल्लाह ताला की जो खुशनूदी हासिल होती है वो हर एक को नसीब नहीं होती। नेकियां करके सोने वाला ही जानता है उसे कितनी पुरसकून और गहरी नींद आती है। रात के 3 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने शेव किया, गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील किया, फिर अटैची केस उठाकर काउंटर पर आया। काउंटरमैन को इतला दी कि मैं जा रहा हूँ। फिर रेलवे स्टेशन के पास आया, एक आरामदेह कोच का टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। वहाँ कई मुसाफिरों के दरमियान नूर जमान भी बैठा हुआ था। उसने पिछले 4.5 बरस से अपनी माँ और बहन की सूरतें नहीं देखी थीं। इब्तिदा में उन्हें याद करते ही उनसे मिलने को दिल तड़पने लगता था। फिर रफ्ता रफ्ता सब्र आ गया था, लेकिन अब कर्जे से भी ज़्यादा रकम मिल गई थी। 20,000 मैंने दिए थे और 8,000 उसने मेहनत मजदूरी से जमा किए थे। ये 28,000 मिलते ही वो माँ की आगोश में पहुँचने के लिए बेचैन हो गया था। उसने माँ और बहन के लिए कुछ कपड़े और दूसरे तोहफे भी नहीं खरीदे थे। सोचा था कि रास्ते में कहीं बाजार पड़ेगा तो खरीद लेगा। उसके इख्तियार में होता तो वो परवाज़ करके वहाँ पहुँच जाता। वो जिस कदर बेचैन था उतना ही सहमा हुआ था। ये अंदेशा था कि उसके लिबास में छुपी हुई दौलत कोई देख ना ले। आसपास बैठे हुए हमसफ़र उसे चोर और डाकू लग रहे थे। वो जगह बदलने के लिए खाली सीटों पर नज़रें दौड़ा रहा था। मैंने उसे अपने पास आने पर मजबूर किया। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, ब्रादर आप मुझे खिड़की के पास बैठने देंगे? मैंने उठते हुए कहा, ज़रूर, यहाँ बैठो। वो शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ बैठ गया। खिड़की के पास बैठने का ये फ़ायदा था कि उस तरफ कोई दूसरा बैठ नहीं सकता था, जबकि उसके दूसरी तरफ मैं ही एक हमसफ़र था। पिछली रात से उसकी नींद उड़ गई थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उसके अंदर हलचल सी पैदा हो गई थी। तजस्सुस भी था कि इतनी बड़ी रकम उसकी 2 जेबों में कहाँ से आ गई। बस इतना ही समझ में आया कि अल्लाह चप्पर फाड़ कर देता है। आज उसे भी अल्लाह ताला ने दिया है और ये झूठ नहीं है। खुदावंदे करीम जिसे देता है उसे देने के लिए किसी को ज़रिया बनाता है। नूर जमान और उसकी माँ बहन को मुश्किलात से निकालने के लिए उस माबूद ने मुझे ज़रिया बना दिया था। जब गाड़ी चलने लगी तो ताज़ा हवा के झोंकों से उसे नींद आने लगी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। दिल में खौफ समाया हुआ था कि आंखें बंद करेगा तो कोई तमाम रकम चुरा कर ले जाएगा।
یہ خوف ہوٹل میں بھی قائم رہا، اس لیے وہ جاگتا رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر سلا دیا۔ خوابیدہ شخص نصف مردہ ہوتا ہے۔ یہ عارضی موت تمام فکروں اور اندیشوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ فکر اور اندیشے آدمی کو سونے نہیں دیتے۔ ایسی حالت میں جسے نیند آ جائے وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ نور زمان خوش قسمتی کی آغوش میں مزے سے سو رہا تھا۔ سفر بڑے سکون سے جاری تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد گاڑی مردان کے ایک سٹاپ پر رکی۔ ڈرائیور نے بتایا گاڑی وہاں سے آدھے گھنٹے بعد روانہ ہوگی۔ میں نے نور زمان کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر دونوں ہاتھوں سے لباس کے اندر ٹٹولنے لگا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ رقم موجود ہے تو اس نے مجھ سے کہا، میں اتنی دیر تک سوتا رہا، ہم مردان ضلع میں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا، آؤ کچھ کھا لو۔ میں گاڑی سے باہر آ گیا۔ وہ بھی باہر آ کر بولا، آپ کھانے کے لیے جائیں، میں کچھ خریداری کروں گا۔ وہ دوسری طرف چلا گیا۔ میں کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں آ گیا۔ کھانے کے دوران نور زمان کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ ماں کے لیے سادے کپڑے اور بہن کے لیے رنگین کپڑے اور نقلی زیورات خرید رہا تھا۔ خوشی کے مارے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ گاڑی کی روانگی کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ وہ تمام سامان لے کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں 2 پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ بنوا کر لے آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر بولا، شاباش بھائی شاباش، بڑی خریداری کی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، پورے 4.5 برس کے بعد گھر جا رہا ہوں، اسی لیے گھر والوں کے لیے کچھ خرید لیا۔ میں نے کاغذ میں لپٹے ہوئے پراٹھے پیش کیے۔ لو انہیں کھا لو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، شکریہ برادر، میں نے کھا لیا ہے۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، تم نہیں کھاؤ گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر اسے کھانے پر مائل کیا۔ وہ بے اختیار میرے ہاتھوں سے پراٹھے لے کر کھانے لگا۔ وہ جھینپ رہا تھا، شرما رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ کھاتا جا رہا تھا۔ حیران ہو رہا تھا کہ ایک اجنبی سے پراٹھے لے کر کیوں کھا رہا ہے۔ اس نے کھانے کے بعد کاغذ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ منہ پونچھتے ہوئے بولا، مجھے شرمندگی ہے، میں نے آپ کا کھانا کھا لیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ہی لیے لایا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جرگے تک جانے کا ارادہ ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، وہ میرا گاؤں ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ ادھر کے نہیں لگتے۔ کیا ادھر کوئی عزیز یا دوست ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ شہری ہنگاموں سے بیزار ہو گیا ہوں۔ سنا ہے وہ بہت پرسکون علاقہ ہے۔ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑ، آبشار، دریا اور طرح طرح کے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت نہ لگے، لیکن وہ بستی ہے، میرے جذبات ہیں، آپ وہاں میرے مہمان ہوں گے۔ نہیں، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ برادر، اس علاقے میں کسی پٹھان سے یہ نہ کہنا کہ مہمان بوجھ ہوتا ہے، وہ گولی مار دیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے ہاتھوں سے گولی کھا کر مرنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہاری میزبانی قبول ہے۔ شکریہ برادر، ہماری بستی میں قہوہ خانہ ہے، مگر کھانے کے لیے ہوٹل نہیں ہے۔ وہاں آپ کو کسی نہ کسی کا مہمان بن کر رہنا پڑتا ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ مجھے مل گئے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ ہم جرگہ پہنچ گئے۔ یوں تو میں راستے میں خوبصورت مناظر دیکھتا آیا تھا، لیکن جرگہ کا حسن منفرد تھا۔ آنکھیں ہر طرف گھومتی تھیں اور دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ وہ علاقہ قدرتی حسن سے جس قدر مالا مال تھا، اسی قدر وہاں کے لوگ غریب، مجبور اور بے کس تھے۔ دور دور تک مٹی یا لکڑیوں سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی بلندی پر ایک پختہ حویلی نظر آ رہی تھی۔ حویلی کے اطراف میں اونچے اونچے مچان بنے ہوئے تھے۔ ہر مچان پر 2 مسلح پہرے دار کھڑے ہوئے تھے جو وہاں سے دوستوں اور دشمنوں کو دور سے آتا دیکھ سکتے تھے۔ نور زمان نے ادھر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کافور خان کی حویلی ہے، اس ظالم سے خدا سمجھے گا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، آج میرا پورا کنبہ قرضے کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، میرے بابا کی روح کو سکون ملے گا۔ ظالم خان نے میرے بابا کو فکر اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے مار ڈالا تھا۔ اس نے بستی کے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اوے دلدار، میرے کو شناخت کر، میں تیرا بچپن کا یار ہے نور زمان۔ دلدار نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا، اوے زمان، تو اونٹ کی طرح لمبا ہو گیا ہے،
पहचाना नहीं जाता। वक्त ने हम सबको बदल दिया है, इनसे मिलो, ये मेरे मेहमान हैं। दिलदार ने मुझसे मुसाफहा किया, फिर कहा, ज़मान, तेरी माँ खाने आज़म की हवेली में है, तू जानता है उसे आधी रात से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी। नूर ज़मान ने कहा, मैं घर जाकर पहले बहन से मिलूंगा, फिर सामान रखकर माँ के पास हवेली में जाऊंगा। आज खाने आज़म का कर्जा उतार दूंगा। तो फिर खुदा का वास्ता पहले कर्जा उतार दे, तेरी बहन घर में नहीं, खाने आज़म की बड़ी हवेली में है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।